दो प्रोजैक्ट इन्होंने शुरू किए हुए हैं कश्मीर दे विच। इंडिया ने नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का किश्तवाड़ दे विच 850 मैगावाट का प्रोजैक्ट है और इस तरह डरबशाला दे विच 1000 मैगावाट का पाकर ड्यूल प्रोजैक्ट है और एक कृष्ण गंगा के उत्ते और दूसरे के कारण पाकिस्तान ने इतराज़ किया कि भी ये ट्रीटी जी इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी उलंघन है। पाकिस्तान के 5 ऑबजरवर 35 बंदे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दे वो अजकल जम्मू कश्मीर के दौरे ते ने उन्होंने विजिट किया। उन्होंने ये कृष्ण गंगा भी विजिट किया दूसरे प्रोजैक्ट के उत्ते देखने के लिए कि भाई ये की कर रहे हैं। विद पाकिस्तान टीम इन J&K बीजेपी लीडर सीक्स टर्मीनेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। वो कहते जी ये नेहरू ने की सी क्योंकि हर गल ही नेहरू नूं ये ब्लेम करना है भी फैशन बनया हुआ है। इसदा पाकिस्तान नूं फायदा है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के एक सीनियर आगू ने बयान दिता है कि भारत ते पाकिस्तान विचकार दरियाई पानियां दी वंड नूं लैके 1960 विच होई इंडस वाटर ट्रीटी नूं रद्द किया जाए। अजकल पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का एक 40 मैंबरी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सो इस मौके पर दिता गया ये बयान हिंदुत्ववादियों के खतरनाक इरादे को जाहिर करता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो पानी 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 जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखते हैं कि भी इस धरती के आले दुआले 2 हिस्से पानी है और एक हिस्सा धरती है जी। पानी ना होए सोका अकाल और जे आ जाए तो अज दियां खबरां दिल्ली सब जल थल होया है, सब कारां भी रुड़ रही, मानसून आ गई अर्ली सब कुछ। वैसे तो एयरपोर्ट ਦਾ एक छज्जा भी डिग पिया उन्हों का दिल्ली एयरपोर्ट का, एक बंदा मर गया, 6 ਜ਼ਖਮੀ होए। पर दूसरे पासे अज तुसीं उन्हों दे मीडिया च देखोगे कि कारां पानी दे विच रुड़ रही हैं, 4 चफेरे पानी पानी पानी। कुछ हफ्ते पहला तक इन्नी ज़्यादा गर्मी और दूजा सी कि भी पानी मंग रहा सी, हुण आया तो सब कुछ रुड़ गया। दूसरे पासे जदों असीं 21वीं सदी दे विच चैलेंजिस नूं देखते हैं और ये जड़े प्रेडिक्ट करते हैं कि किहड़े क्राइसिस ने किन्हां दे नाल टकरा झगड़े जां ईवन वॉर्स होणगियां मुल्कां च, वो इशू पानी दा अगेन दरियाई पानी। जदों असीं दरियाई पानी की गल करते हैं रिवर्स, क्योंकि मुल्क अज 193 UN के मैंबर मुल्क ने, 242 कुल दुनिया के मुल्क ने। पर जदों कुदरत ने इस धरती के उत्ते पानी वगाया दरिया जड़े ने, क्योंकि पहले ही प्लैनेट की जिहड़ी उत्पत्ति है जां उहदी पैदाइश है जां बिगनिंग है, जिसनूं गुरु साहब ने जिहड़ा फरमाया कि कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। हुण कूणा अज भी माझे च बोलण नूं कहंदे ने भी तूं मेरे नाल कूंदा नहीं जां मैं उहदे नाल नहीं कूंदा, कि भाई वो इको वारी कोया अकाल पुरख उन्हें पसारा किया पसाओ एको को तिसते होए लख दरियाओ। 4 चफेरे दरिया पानी और पानी मेन पार्ट है। हुण भी मून होए मार्स होए जिहड़े जांदे ने पानी लभदे ने, पानी दे नाल लाइफ जुड़ी हुई है। हुण क्योंकि जदों मुल्कां दीयां हद्दां अड अड थावां ते अड अड मौकिਆਂ ते जंगां जां दूसरिਆਂ 'ਚ वंडियां गईयां ते दरिया भी वंडे गए इसलिए ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਕੁਛ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਨਾਲਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਫਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਵੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਰੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੈਲਪੁਰ ਔਰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਡਵਰਕਸ ਵੱਡੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋਪੁਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਧਰਲੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 12 ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ। ਸੋ 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਵਰਕ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ। ਨਹਿਰੂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ। ਉਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ। ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵੀ, ਜੇ ਇਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ under the treaty India has rights over the run of the river water from the 3 rivers flowing through Jammu and Kashmir, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਨਾਬ ਜੇਹਲਮ, and complete rights over the water flowing through the 3 rivers in Punjab, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈ, ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਬਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਕਰ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਆਬਜ਼ਰਵਰ, 35 ਬੰਦੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਨ J&K, ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਨ J&K ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੀਕਸ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 1900 ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 400 ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਂ 370, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 40 ਮੈਂਬਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਵਰ ਸੀ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਿਦਾਊਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਡਾਈਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 200 300 ਫੁੱਟ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ SYL ਕਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲੁੱਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਸ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਸਟੈਂਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।